Bernoulli probability distribution. A random variable x is defined to have a Bernoulli distribution if the discrete density function of x is given by እንግዲህ የሆነ x የበርኖሊ ዲስትሪቢዩሽን አለው የሚባለው ራንደም ቫሪያብል x ይሄንን ካሟላ ነው f of x ምን ከሆነ ነው probability is the power of x times 1 minus probability is the power of 1 minus x x 0 ወይንም 1 ከሆነ 0 ይሆናል otherwise ከዛ ውጪ ከሆነ x ከ0 እና ከ1 ውጪ ከሆነ 0 ይሆናል f of x p where the parameter p ያው probability በ0 እና በ1 መሃል ያለ እንደሆነ እናውቃለን 0 less than p less than or equal to 1 0 እና በ1 መሃል ነው p plus q ደግሞ 1 ን የሚያሳይ እዚህ ጋር q ማለት 1 minus p ን የሚያሳይ ስለዚህ p plus q ማለት p ሲደመር 1 minus p ነው so p ሲቀነስ p ይጠፋል 1 ይቀራል እና ይሄን የሚያሳይ ነው if x has a Bernoulli distribution x a Bernoulli distribution ካለው ምን ይሆናል mean of x ወይንም e of x p ነው የሚሆነው ሚኑ variance of x p times q ነው የሚሆነው q ነግሬያችኋለሁ 1 minus p ነው እንዲሁም moment generating function p times e the power of t plus q የሚለው ነው የሚሆነው እነዚህን መያዝ ነው እንዴት ለምሳሌ ይሄ እንዴት ሻው ሊደረግ ይችላል ሚኑን ስንሰራ x 0 ሲሆንና 1 ሲሆን ነው ሶ ሚኑ ምን ይሆናል e time e of x ሚኑ የሚሆነው ምንድነው x times probability of x ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን ሶ x 0 ሲሆን 0 times probability of x ደግሞ ምንድነው እዚህ እንዳለው p the power of x times 1 minus p the power of 1 minus x ነው የሚሆነው so x 0 ሲሆን probability ማለት p the power of x x 0 ነው times 1 minus p the power of 1 minus x x ስንት ነው 0 ሲደመር x 1 ሲሆን 1 ሲባዛ probability p the power of 1 ሲባዛ 1 minus p the power of 1 minus x ነው 1 minus 1 ይሆናል ይሄ 0 ሲባዛ ይሄ 0 ነው የሚሆነው ሲደመር 1 times p the power of 1 p ነው 1 minus p አለ the power of 1 minus 1 1 minus p the power of 0 ነው የሚሆነው ማንኛውም ቁጥር the power of 0 ደግሞ 1 ነው 1 ሲባዛ p the power of 1 p ይሆናል አያችሁ ሚኑ p የሚሆንበት ምክንያት ይሄ ቫሪያንስ ማለት ደግሞ ቫሪያንስ ኦፍ x እዚህ ጋር p times q ነው የመጣው ቫሪያንስ ማለት e of x squared minus mean squared ነው ሚኑን መቀነስ ነው ሚኑን እናውቃለን e of x squared ማለት ደግሞ ማለት ነው x squared times probability of x ነው ስለዚህ x 0 ሲሆን 1 ሲሆን አለ 0 ሲሆን 0 square times probability of x ማለት probability is the power of 0 1 minus p probability is the power of 1 minus x 1 minus 0 ነው ሲደመር አንድ ሲሆን ደግሞ 1 square probability is the power of 1 1 minus p is the power of 1 minus 1 0 ይሆናል ይሄ ማን ነው e of x square እየሰራ ነው 0 square 0 ከሆነ ይሄ 0 ይሆናል 1 square አለ p is the power of 1 ምንድነው p ነው የሚሆነው 1 minus p is the power of 0 1 ነው አንድ ጊዜ p is the power of 1 times 1 p ማን e of x square p ከሆነ እዚህ ጋር e of x square ቫሪያንስ ማለት e of x square ወይንም p minus mean square ሚኑ p ነው የመጣው p minus p squared ነው የሚሆነው ማለት ነው so p ሲቀነስ p squared ማለት p ኮማን ካወጣን p minus 1 minus p እንደማለት ነው 1 minus p p times 1 minus p ነው 1 minus p ደግሞ q እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህ p times q የሚሆነው ለዚህ ነው ቫሪያንሱ p times q ነው ሞመንተሙ እንደዚህ ነው የሚመጣው ያንንም መስራት እንችላለን ሞመንተም ሲባል e the power of tx ነው e of
e the power of t xን መተካት ነው። እዚህ ጋር ይሄ e of x ነው። እዚህ ጋር ከe of x ስኩዌር ሚኑን መቀነስ ነው ስኩዌሩን። እዚህ ጋር ደግሞ e the power of እንደዚህ ከሆነ e of x ራሱ ምንድነው የሆነው? e of x x times probability of x ነው ካለን e of e the power of tx ውስጥ ያለው e the power of tx times probability of x probability of x ይሆናል። ስለዚህ x ምን ሊሆን ይችላል? 0 ሲሆን አለ 1 ሲሆን አለ። x 0 በሚሆንበት ጊዜ 0 ሲሆን e the power of tx t times 0 probability of p the power of 0 1 minus p the power of 1 minus x 1 minus 0 1 ነው የሚሆነው። ሲደመር 1 ሲሆን e the power of t times x ቦታ 1 times probability of 1 1 minus p the power of 1 minus x 1 minus 1 0 ይሆናል። e the power of t times 0 0 ነው። e the power of 0 ማንኛውም ቁጥር the power of 0 1 ነው። e the power of 0 times 1 ነው። 1 minus p the power of 1 1 minus p ይሆናል። ሲደመር e the power of t times 1 e the power of t ይሆናል times p the power of 1 አለ p ነው 1 minus p the power of 0 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 times 1 times 1 minus p 1 minus p ነው። ሲደመር e the power of t times p times e the power of t አለ times 1 በዚህ ይሆናል። 1 minus p ደግሞ q እንደሆነ እናውቃለን። q plus p times e the power of t so ባጭሩ p e the power of t plus q የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። p e the power of t plus q moment generating function። ለምሳሌ suppose that x is a Bernoulli distributed with probability of 0.25x Bernoulli distributed ነው። probability 0.25 ነው ተሰጥቷል። then calculate the mean variance and standard deviation of x mean ወይንም e of x ምንድነው mean p ነው ብለናል። ስለዚህ ሚኑ 0.25 ነው። variance of x p times q እንደሆነ አውርተናል። p times q ነው። p 0.25 ከሆነ q ማለት 1 minus p ነው። አንድ ሲቀነስ 0.25 0.75 ነው q። ስለዚህ p times q p 0.25 ነው ሲባዛ q 0.75 ነው። የሁለቱ ብዜት 0.1875 ይመጣል ቫሪያንስ። ስታንዳርድ ዴቪዬሽን ደግሞ ራዲካል ኦፍ ቫሪያንስ ነው። ስለዚህ ራዲካል ኦፍ ዚህ ቫሪያንስ የሰራነው ራዲካል ኦፍ 0.1875 ስናደርግ 0.433 ይመጣል። እዚህ ኤክሰርሳይዝ ላይ ደግሞ x በርኖሊ ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ነው 0.5 ነው። ያ ፕሮባቢሊቲ 0.5 ካለው then show that mean and standard deviation of x are equal mean እና standard deviation የx እኩል መሆናቸውን አሳዩ ነው የሚለው እዚህ ጋር። so 0.5 ከሆነ ሚኑ 0.5 ነው ከp ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን። 0.5 ከሆነ ስታንዳርድ ዴቪዬሽን ለመስራት ቫሪያንስ ነው የሚያስፈልገን። ቫሪያንስ ደግሞ p times q እንደሆነ አውርተናል። so ስታንዳርድ ዴቪዬሽን ደግሞ ራዲካል ቫሪያንስ ነው። ያ ማለት ራዲካል p times q ነው። ስለዚህ የqን ዋጋ ማወቅ አለብን ከp q ማለት 1 minus p ነው። አንድ ሲቀነስ 0.5 0.5 ነው። qም 0.5 pም 0.5 ከሆነ ራዲካል 0.5 times 0.5 ነው ሲባዛ ይሄ ራዲካል 0.5 ስኩዌርድ ይሆናል ራዲካል ውስጥ እና እዚህ ላይ ስኩዌርዱ ስታንዳርድ ዴቪዬሽን ነው። ስኩዌርዱ ራዲካሉን ያጠፋዋል እዚህ ጋር ሶ በቀላሉ 0.5 ይወጣል። ስታንዳርድ ዴቪዬሽኑ ከሚን ጋር እኩል መሆኑን አሳይ። ዘ ፖይዘን ፕሮባቢሊቲ ዲስትሪቢዩሽን ነው በቀጣይ የምናየው። provides a realistic model for many random phenomena። ይሄ ሪል የሆነ ነገር የሚያሳይ ነው። ለራንደም ፌኖሜናዎች ትክክል የሆነ ነገር ለማሳየት የሚሞክር ዲስትሪቢዩሽን ነው እና ሞዴል ነው። ይሄ ሞዴል
እና ሲንስ the values of a Poisson variables are the non-negative integers, any random phenomena for which a count of some sort is of interest. ይሄ ነን ኔጌቲቭ የሆነ ቁጥሮችን ነው የሚወስደው። ፖይዘን ቫሪያብል ነን ኔጌቲቭ የሆኑትን አይወስድም። እንደ ካውንት ለማድረግ አይነት የሚጠቅም ለመቁጠር አይነት የሚጠቅም እንደዛ አይነት ቫልዩዎችን የሚወስድ ነው። ኔጌቲቮች ለመቁጠር እንደማይሆኑት ካውንት ማይት ቢ ዘ ነምበር ኦፍ ፌታል ትራፊክ አክሲደንት ፐር ዊክ ኢን ኤ ጊቨን ሪጅን። ለምሳሌ በአንድ አካባቢ ላይ የሚደርስ የአደጋ መጠንን የተጎዱ ሰዎችን በቁጥር ይሄ ኔጌቲቭን አያካትትም። ሌላው ዘ ነምበር ኦፍ ዌይቲንግ ታይም አለ ፎር ከስተመርስ ቱ አራይቭ ኢን ኤ ባንክ። ወደ ባንክ ገንዘብ ለማውጣት ሰዎች የሚጠብቁበት ታይም አለ። ያንንም እንደዚህ አይነት በቁጥር ያለውን ነገር ዘ ነምበር ኦፍ ቴሌፎን ኮልስ ፐር አወር ካሚንግ ኢንቱ the switchboard of a large business። ለምሳሌ የስልክ ጥሪ ቁጥር የሚመጣው ምን ያህል የስልክ ጥሪ ይደረጋል የሚለውን እነዛ የሚያካትት ነው። the Poisson distribution is the mathematical limit to the binomial distribution and may be used to approximate binomial probabilities። ይሄ ማቴማቲካል ሊሚት ነው ለባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን እያየን ነበር። የሱ ገደብ ነው እንደማለት ነው። እንዲሁም አፕሮክሲሜት ለማድረግ የሚጠቅም ለማጠጋጋት የሚጠቅም ነው። ከባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ያለው አድቫንቴጁ ያም ነው። The Poisson is also a distribution in its own right when solving problems involving defects per unit rather than fraction defectives። አሁን ዲፌክት የሆነ ነገር የተበላሸን ነገር በዩኒት በእያንዳንዱን በቁጥር ለመግለጽ ነው። በፍራክሽን ወይንም በክፍልፋይ ከመሆን ይልቅ በዩኒት ለመግለጽ የሚጠቅም ነው። በዩኒት 1 2 3 እየተባለ if ለምሳሌ n is large and p is small so that n times p is a positive number less than 5%, then the Poisson is a good approximation to the binomial። ኤን አለ ፒ አለ። ኤን በጣም ትልቅ ከሆነ ፒ ደግሞ ፕሮባቢሊቲው ትንሽ ከሆነ ኤን ሲባዛ ፒ ከ5% የሚያንስ ከሆነ ይሄውን በጣም ትንሽ የሆነ ቁጥር ነው። ከ5% በሚያንስበት ጊዜ በትክክል ለመገመት ቁጥሩን ፕሮባቢሊቲውን በትክክል ለመገመት የሚያግዝ ነው። ይሄ ከ5% ላነሱት የሚጠቅም ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ነው አፕሮክሲሜት ለማድረግ። The Poisson distribution has a single parameter lambda አለው ሲንግል ፓራሜትር ኢንተንሲቲ ፓራሜትር እንለዋለን። ይሄንን የፖይዘን ዲስትሪቢዩሽንን ስንጠራ ለምሳሌ ለራንደም ቫሪያብል x taking values in non-negative integers has a Poisson distribution ወይንም ላምዳ ዲስትሪቢዩሽን አለ። if ለሆነ ራንደም ቫሪያብል ላምዳ ዲስትሪቢዩሽን የሚኖረው ምን ከሆነ ነው probability of x equal to x over lambda እና ይሄ probability e the power of negative lambda times lambda the power of x over x ፋክተሪያል ነው። ይሄ ነው የፕሮባቢሊቲው ፎርሙላ። የx ዋጋ 0 1 2 እያለ የሚቀጥል ሲሆን ነው። ኢንቲጀር ነው 0 1 2። ይሄም ሰሜሽኑ የፕሮባቢሊቲ ሰሜሽን አንድ እንደሚሰጥ እናውቃለን። ከ0 ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ያለው 0 1 ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 0 1 የመሆን ቻንስ አንድ ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ ሰሜሽኑን በምንሰራበት ጊዜ ሰሜሽን ኦፍ ከኤክስ ከ0 ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ እዚህ ፕሮባቢሊቲው እንዲህ ያለ ፎርሙላ e the power of minus lambda times lambda the power of x over x ፋክተሪያል አለ። እዚህ ጋር e the power of lambda የሚለውን እናውቃለን። ወይንም e the power of y ማለት በፎርሙላ ሰሜሽን ኦፍ y the power of i over i ፋክተሪያል i ከ0 ጀምሮ እስከ ኢንፊኒቲ ሲሄድ እንደማለት ነው። e the power of y by definition ፎርሙላው ነው የ e the power of y። ስለዚህ
እዚህ ጋር እንደዚህ ማለት አሁን y ዘ ፓወር ኦፍ i ስንል e ዘ ፓወር ኦፍ 4 እንስሩ ከተባለ ምን ሊሆን ነው? 4 ዘ ፓወር ኦፍ 0 ኦቨር 0 ፋክቶሪያል ፕላስ 4 ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር 1 ፋክቶሪያል ፕላስ 4 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ፕላስ 4 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ፕላስ እየደመርን እንቀጥላለን። 4 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ኦቨር 4 ፋክቶሪያል ፕላስ እያለ ይቀጥላል። ያለ ገደብ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ያ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይን ይሰጣል። እቺን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ላምዳ ወደፊት በምን ማለት አምጥተን ከዛ ሰሜሽን አለ ኤክስ ከ0 እስከ ኢንፊኒቲ ድረስ ነው። ላምዳ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ፋክቶሪያል እናደርጋለን። ሶ ይሄኛው ከዚህኛው ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ እንደዚህ ከሆነ ዋይ ዘ ፓወር ኦፍ አይ ኦቨር አይ ፋክቶሪያል ከሆነ እዚህ ላምዳ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ፋክቶሪያል ከምን ጋር እኩል ይሆናል? እዚህ ዋይ ቦታ ላምዳ ነው የተተካው። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ላምዳ ዋይ ቦታ ላምዳ። ስለዚህ ይሄኛው ዲስክሪፕሽን እዚህ ላምዳ ቦታ ዋይ ስለተተካ ነው ብያቸዋለሁ። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ሲሆን እዚህ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ ከሆነ እዚህ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ላምዳ ይሆናል። ይሄኛው ዲስክሪፕሽን ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ላምዳ ከሆነ ከፊት ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ አለ ሲባዛ ኢ ቤዛቸው ተመሳሳይ ነው። ኢ እናደርጋለን ከላይ ማይነስ ላምዳ ፕላስ ላምዳ ይሆናል። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ላምዳ ፕላስ ላምዳ 0 ነው። ኢ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ደግሞ 1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ድምሩ 1 እንደሚሰጥ በዚህ እናውቃለን። ቲዮሬም ላይ ሌት ኤክስ ቢ የፖይዘን ዲስትሪቢዩትድ ራንደም ቫሪያብልስ ዘን ሚኑ ላምዳ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ቫሪያንሱም ላምዳ ነው። ሞመንት ጄነሬቲንግ ፋንክሽኑ ደግሞ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ላምዳ ታይምስ ኢ ዘ ፓወር ኦፍ ቲ ማይነስ 1 ይሆናል። ፕሩፉ እዚህ ጋር አለ። አሁን ዋናው እዚህ ጋር ፎርሙላዎችን ማወቅ ነው። እንዴት ፕሩፍ ሆነ የሚለው የምናውቀው ነው። ሚን ማለት ኤክስ ታይምስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤክስ ነው። ፕሮባቢሊቲው እንዲህ ካለ በኤክስ ያንን ፕሮባቢሊቲ አብዝተን ሰሜሽን ስንሰራ ላምዳ ይመጣልናል። ቫሪያንስም ኢ ዘ ታይም ኢ ኦፍ ኤክስ ስኬር ማይነስ ሚን ስኬር ነው። ያንንም በምንሰራበት ጊዜ ላምዳ ይመጣልናል። በተመሳሳይ መልኩ ይህንን ተክቶ በፎርሙላው መስራት ነው እና ሞመንት ጄነሬቲቭ ፋንክሽንም እንዲመጣልናል። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ላይ ሊያስ answering machine receives about 6 telephone calls between 8 AM and 10 AM ከ8 እስከ 10 ሰዓት ባለው የ2 ሰዓት እድሜ ነው ያለው። ከ8 እስከ 10 ሰዓት 6 የስልክ ጥሪዎችን ይቀበላል። የሊያ ስልክ በ2 ሰዓት ውስጥ ስንት ወደ 6 ቴሌፎን ኮሎችን ይቀበላል። እና more than ሊያ receive more than one call in the next 15 minutes what is የሊያ ፎን በ15 ደቂቃ ከአንድ በላይ ጥሪ የሚቀበልበት እድል በ15 ደቂቃ ውስጥ more than one ያ ማለት x greater than one እንደማለት ነው። ከአንድ የበለጠ ጥሪ የሚቀበልበትን ቻንስ እንዲሰራ ነው። ስለዚህ በሁለት አወር ውስጥ 6 ጥሪዎችን ወስዷል ብለናል። እና እዚህ ጋር ሁለት አወር ማለት ወደ ደቂቃ በሚቀየርበት ጊዜ አንድ አወር 60 ደቂቃ ነው። ሁለት አወር 120 ደቂቃ። በ120 ደቂቃ ውስጥ 6 ጥሪ ከተቀበለ በ15 ደቂቃ ውስጥ ስንት ላምዳ እንለዋለን። እዚህ ጋር ላምዳ ስለሆነ ሬስ ክሮስ እናደርግ 120 ሲባዛ ላምዳ ኢኳል 6 ጊዜ 15 ለአንድ እንዲቀር 120 ኦቨር 120 ሲጠፋ 6 ላምዳ ኢኳል 6 በ120 120 ለ6 20 ጊዜ ከላይ 15 አለ 15 ለ20 በ5 3 በ5 4 3 ኦቨር 4 ማለት ደግሞ 0.75 ነው። ላምዳው 0.75 ይመጣል። ይሄንን ይዘን ፎርሙላው ላይ ወደ p of x greater than 1 ፎርሙላው ፕሮባቢሊቲ ፎርሙላው a greater than 1 ማለት ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 2 3 4 ጥሪ 5 ጥሪ ያለ ይቀጥላል። እነዛን ሁሉ ደምረን ስለዚህ ኢንፋናይት የሆነ ልንሰራ ነው።
ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 0 1 እያልን ደግሞ ስንደምር ድምሩ 1 እንደሚሰጥ እናውቃለን። ከዜሮ ጀምሮ ያለው ሰሜሽን ኦፍ ፕሮባቢሊቲ። ስለዚህ አሁን ከአንድ የበለጠው ጥሪ የማግኘት እድሉ የሚለው ለመስራት ከአንድ ላይ 0 እና ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 0 እና ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 1 ስንቀንስ ከአንድ የበለጠውን እና ከአንድ የበለጠ የስልክ ጥሪ የምታገኝበት አንድ ሲቀነስ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 0 እና ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 1 ሁለቷን ብቻ ከሰራን ከአንድ ላይ ስንቀንስ ያንን ውጤት ይሄኛውን ከሁለት የበለጠው ከአንድ የበለጠውን ይሰጠናል። ስለዚህ እኛ ፕሮባቢሊቲ ፎርሙላ e the power of minus lambda e the power of minus lambda እዚህ እንደምናየው ታይምስ ላምዳ the power of x over x ፋክቶሪያል ነው። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ 0 ስንሰራ መጀመሪያ e the power of minus lambda 1 ማይነስ አለ e the power of minus lambda ላምዳ 0.75 ነው ማይነስ 0.75 እናደርገዋለን 0 ሳይሆን ማይነስ 0.75 ከዛ ላምዳ the power of x ነው ላምዳ 0.75 x 0 እያለን ነው p 0 ሲሆን ኦቨር 0 ፋክተሪያል ነው ሲደመር p of 1 ማለት e the power of minus lambda times lambda the power of x 0.75 the power of x 1 ነው x over 1 ፋክተሪያል። ስለዚህ እነዚህ መስራት ነው። ይሄን 0.75 the power of 0 1 ነው። ከዛ e the power of negative 0.75 አለ ኦቨር 0 ፋክተሪያልም 1። ስለዚህ e the power of negative 0.75 ይቀራል። በዚህኛው 0 ፋክተሪያልም 1 ነው። በዚህኛው ደግሞ 0.75 the power of 1 0.75 times e the power of negative 0.75 አለ ኦቨር 1 ፋክተሪያል 1 ስለሆነ ለአንድ ሲካፈል ራሱ ሁለቱን ስንደምር የዚህ ኮኤፊሺየንት 1 አለ 1 እና 0.75 1.75 ሲባዛ e the power of negative 0.75 ይሆናል። ይሄንን አብዝተን ፓወር አድርገን ስናበዛ የሚመጣልን ውጤት 0.8266 ይሆናል እና ይሄን የሁለቱን ድምር ከአንድ ላይ ቀንሱ ነው። ይሄ የዜሮ እና የአንድ ምንም ኮል ዜሮ ኮል ወይንም ምንም ኮል ማታገኝበትና አንድ ኮል የምታገኝበት እድል ነው። ያ ግን የተጠየቅነው ከአንድ በላይ ስለሆነ ከአንድ ላይ እንቀንሳለን። ግሬተር ዛን 1 ስለሆነ ስንቀነስ 0.17 ይመጣል። 0.17 ማለት ወደ ፐርሰንት ሲቀየር ይሄን በመቶ ማብዛት ነው 17% ይመጣል። 17.33 ሊሆን ይችላል። እዚህ እንደምናየው 0.176 ወደ በመቶ ሲባዛ 17% እንደማለት ነው። Negative binomial distribution. The negative binomial distribution, like the Poisson, has non-negative integers for its mass points. Hence, a negative binomial distribution is potentially a model for a random experiment where a count of some sort is of interest. On negative binomial distribution ስንል እንደ ፖይዘን ያለው ከሆነ non-negative ኢንቲጀሮችን ነው የሚወስደው። እዚህ ጋር ግን የሆነ አይነት አቆጣጠር ደግሞ ሲፈለግ ይሄንን ኔጌቲቭን እንጠቀማለን። Indeed, the negative binomial distribution has been applied in population counts. ይሄ ህዝብ ቆጠራ ላይ ለምሳሌ population count ሲደረግ ይሄ negative binomial distribution እንጠቀማለን። In health and accident statistics የጤና መረጃ ሲቀርብ እንዲሁም የሆነ ቦታ አደጋ ሲፈጠር መረጃ ሲቀርብ in communication and in other counts as well በኮሙኒኬሽን እንዲሁም በሌሎች አቆጣጠሮች ላይ ይሄንን እንጠቀማለን። Unlike the Poisson distribution where the mean and variance are equal, the variance of the negative binomial distribution is greater than its mean. Poisson distribution ላይ ያየነው ምንድነው ሚን እና ቫሪያንሳቸው እኩል እንደሆነ አይተናል፣ ለማውራት ሞክረናል። በዚህኛው ጊዜ ግን በኔጌቲቭ ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን
ቫሪያንሱ ከሚኑ ይበልጣል። ቫሪያንስ ከሚኑ የሚበልጥ ነው የሚሆነው እና ኔጌቲቭ ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤ ራንደም ቫሪያብል ኤክስ አስ ዴንሲቲ ፋንክሽን ጊቨን ባይ ዴንሲቲ ፋንክሽኑ እንደዚህ ነው የሚሰጠው። ኤክስ ራንደም ቫሪያብል ያለው ባይኖሚያል ኔጌቲቭ ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ላይ r ፕላስ ኤክስ ማይነስ 1 ከታች ኤክስ ኮምቢኔሽን ከዛ p ዘ ፓወር ኦፍ r ታይምስ 1 ማይነስ p ዘ ፓወር ኦፍ x ነው። ወይንም ይሄን በሌላ ማይነስ r x ኮምቢኔሽን p ዘ ፓወር ኦፍ r ኔጌቲቭ q ዘ ፓወር ኦፍ x ብለን መጠቀም እንችላለን። ከሁለቱ አንዱ x የx ዋጋ ከ0 ጀምሮ 1 2 እያለ ነው የሚቀጥለው። x 0 1 2 እያለ ሲቀጥል እንዲህ ነው፣ ካልሆነ 0 ነው የሚሆነው። when we reverse the negative binomial r, p distribution we will use this PMF. so ይሄንን ኔጌቲቭ ባይኖሚያልን r, p ስንጠቀም ይሄንን እናሳያለን። r ምንድነው? r እና p ምንድናቸው ከተባለ r ከ1 ጀምሮ 2 3 እያለ እየተቆጠረ የሚሄድ ቁጥር ነው። ፕሮባቢሊቲ ደግሞ በ0 እና በ1 መሃል ያለ ነው። defined to have negative binomial distribution. if in the negative binomial distribution r equals 1, then the negative binomial density specializes to the geometric density. r አንድ የሚሆን ከሆነ በዚህ በባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ምን ይሆናል? ባይኖሚያል ዴንሲቲው ወደ ጂኦሜትሪክ ዴንሲቲው ከዛ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል። let x have negative binomial distribution. ስለዚህ x negative binomial distribution ካለው ሚኑ ምን ይሆናል? r times q over p ነው። ቫሪያንሱ r times q over p squared ነው። ሞመንት ጀነሬቲንግ ፋንክሽኑ p over 1 minus q e the power of t the power of r ነው እና እነዚህን መያዝ ነው። ለምሳሌ a large lot of tires contains 5% of defectives. የጎማዎች ክምችት አለ፣ ብዙ ጎማዎች ያሉበት። ከጎማዎቹ 5%ቱ የተበላሸ ነው። ብዙ ጎማዎች ካሉ የተጠራቀሙ ጎማዎች 5%ቱ የተበላሸ ነው ብለን ብናስብ four tires are to be chosen for a car. አንድ መኪና randomly 4 ጎማዎችን እንመርጣለን። four tires አጠቃላይ 4 ጎማዎችን። ስለዚህ for r equal to 4 ነው የምንመርጠው። find the probability that you find 2 defective tires before 4 good ones. እና ስትመርጥ 4 ስትመርጥ ሁለቱ የተበላሸ የሚሆኑበት ቻንስ ፕሮባቢሊቲ ፈለግ ነው። probability of x equal to 2 እንደማለት ነው። እሱ እንዴት ነው የሚሰራው? probability of x equal to x የሚሰራው እዚህ r plus x minus 1 x combination probability is the power of r ከዛ 1 minus p is the power of x ተደርጎ ነው የሚሰራው። x equal to 2 ሲሆን r equal to 4 ሲሆን r plus x r 4 ነው plus x 2 minus 1 x ደግሞ 2 ነው። probability አሁን ከአራቱ 2 የተበላሸ የሚሆንበትን እየሰራን ከአጠቃላይ ጎማው ስንት ፐርሰንት ዲፌክቲቭ ነው? 5% የተበላሸ ነው። የተበላሸ ማይሆንበት ደግሞ 95% ቻንስ አለው ንጹህ የሚሆንበት፣ እሱም 0.95 ፕሮባቢሊቲ የተበላሸ ማይሆንበት ነው። ሶ 1 ማይነስ ፒው ደግሞ ስንት ይሆናል? 0.05 ይሆናል። ፒ 0.95 ከሆነ ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ 0.95 the power of r ነው። r 4 ነው ጉድ የሚሆንበት ነው። ከዛ 1 minus p 0.05 the power of x 2 ነው። ይሄንን መስራት 4 እና 2 6 ሲቀነስ 1 5 5 2 ኮምቢኔሽን ማለት 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 5 minus 2 ፋክቶሪያል times 2 ፋክቶሪያል 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 5 minus 2 3 ፋክቶሪያል times 2 ፋክቶሪያል 5 ፋክቶሪያል ማለት 5 times 4 times 3 ፋክቶሪያል ነው ኦቨር 3 ፋክቶሪያል times 2 ፋክቶሪያል ይሆናል። 3 በ3 ይጠፋል። 5 ጊዜ 4 2 ፋክቶሪያል 4 በ2 2 5 ጊዜ 2 10 ነው። 10 ጊዜ 0.95 the power of 4 ጊዜ 0.05 squared
ይሄንን ነው የምናበዛው። ይሄንን ስናበዛ እንደዚህ ይመጣል 0.0236 ወይንም ይሄ በ100% ሲባዛ 2.036% ነው። አራት ሲመረጥ ሁለቱ የተበላሸ ሊሆን የሚችል አጋጣሚ። Find the mean and variance of the number of defective tires you find before finding 4 good tires. አራት ጎማ ከማግኘታችሁ በፊት የተበላሸ ጎማ የምታገኙበት አቨሬጅ ወይንም ሚኑ ስንት ነው ከተባለ የሚኑ ፎርሙላ እዚህ በተሰጠን RQ over P ነው። ሚኑን RQ over P ለመስራት RQ over P of x R 4 ነው Q ደግሞ 0.05 ነው P 0.95 ይሆናል። ይሄንን ተክቶ መስራት 0.2105 ነው። ቫሪያንስ ደግሞ RQ over P ስኩዌርድ ነው። ሶችኛውን ስኩዌር ማድረግ ነው ቫሪያንስ ሲሰራ እሱም 0.2216 ይሆናል። You roll a die until you get 4 sixes, not necessarily consecutive. አራት ዳዮችን ሮል እያደረጋችሁ ነው። ሮል እያደረግን ምን እስኪገኝ ድረስ 6 ባለ 6 ሳይድ ነው ዳይ ሮል እያደረግን ያለ ነው 6። አሁን እዚህ ጋር 5 ነው ከላይ 6 እስኪመጣ ድረስ ስንት ጊዜ? 4 ጊዜ። ተከታታይ ላይሆን ይችላል። አንዴ 5 አንዴ 3 ሊመጣ ይችላል። ብቻ 6 4 ጊዜ 6 እስኪመጣ ድረስ ነው እየወረወርን ያለ ነው። ስለዚህ የፈለግነው R 4 ጊዜ እንዲመጣልን የፈለግነው R 4 ነው። What is the mean and standard deviation of the number of rolls you will make? ምን ያህል ጊዜ ሮል ልናደርግ እንችላለን? ሚኑ እና ስታንዳርድ ዴቪዬሽኑ ፕሮባቢሊቲው ስንት ነው? 6 የመምጣት ቻንስ። ይሄ አንዴ ሲወረወር 6 የመምጣት ቻንስ 1/6ኛ እንደሆነ እናውቃለን። ስድስቱም ሳይድ 1/6ኛ ቻንስ አለው። ስለዚህ ሚኑ ምን ይሆናል? ምን ያህል ጊዜ ልንወረወር እንችላለን? 4 ጊዜ 6 እንዲመጣለን። ሶ ሚኑ ምንድነው? R Q over P ነው። R 4 ጊዜ Q ማለት 1 minus P ነው። 1 minus P 1 minus 1 over 6 5 over 6 ነው። over P 1 over 6 ይሆናል። እዚህ 6 በ6 ይጠፋል። 4 ጊዜ 5 20 በአማካይ 20 ጊዜ መወርወር አለብን 4 ስድስቶችን ለማግኘት። ቫሪያንስስ ቀጣይ የተጠየቀው ስታንዳርድ ዴቪዬሽን ነው። ቫሪያንስን ሰርተን ስታንዳርድ ዴቪዬሽን መስራት ቫሪያንስ RQ over P ስኩዌር ነው። R 4 ጊዜ Q 5 over 6 over P ስኩዌር 1 over 6 ስኩዌርድ ነው። ሶ 4 ጊዜ 5 over 6 ሲባዛ 1 over 6 ስኩዌር ማለት 1 over 6 ሲባዛ 1 over 6 ነው። ይሄ 6 በዚህ 6 ይጠፋል። ይሄኛው 6 ደግሞ ወደ ላይ ይሄዳል። ሶ 4 ጊዜ 5 ጊዜ 6 ይሆናል። 5 ጊዜ 6 30 ጊዜ 4 120። ይሄ ማን ነው? ቫሪያንሱ ነው። ስታንዳርድ ዴቪዬሽን ማለት ራዲካል ቫሪያንስ ነው። ራዲካል 120 120 ማለት ከራዲካል ሲወጣ 10.95 ይሆናል ስታንዳርድ ዴቪዬሽን። ሌላው ጂኦሜትሪክ ዲስትሪቢዩሽን ነው። ጂኦሜትሪክ ዲስትሪቢዩሽን is the simplest of waiting time distribution and is a special case of the negative binomial distribution. ኔጌቲቭ ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ነው ስፔሻል ኬዙ ነው። ከሱ ጋር የሆነ ስፔሻል ለየት ያለ ባይኖሚያል ኔጌቲቭ ባይኖሚያል ዲስትሪቢዩሽን ነው። ሲምፕለስቱ ነው ይሄ ዌይቲንግ ታይም ዲስትሪቢዩሽን ከሚባሉ። a random variable x has a geometric distribution is often referred to as a discrete waiting time random variable. a random variable x ካለ የጂኦሜትሪክ ዲስትሪቢዩሽን የሚባለው ምን ተብሎ ይጠቀሳል? ዲስክሪት ዌይቲንግ ታይም ተብሎ። it represents how long in terms of the number of failures one has to wait for R's success. a time የተባለበት ዌይቲንግ ታይም የተባለበት ምክንያት የሆነ ያህል ሰክሰስ ወይንም የሆነ ያህል ያ ነገር እንዲሆን ምን ያህል መጠበቅ አለበት? how long
he has to wait for the R success። ይሄ R success ወይንም አንደኛው ሁለተኛው የተባለ ለምሳሌ 10ኛው ላይ ያ ነገር እንዲከናወን ምን ያህል መጠበቅ አለበት የሚለውን የሚያሳይ ነው። if the random variable x have geometric probability distribution x geometric probability distribution አለ ከተባለ p equal to x over p ላይ ነው። probability times 1 minus p the power of x minus 1 ነው ፎርሙላ which defines PMF of geometric random variable x with success probability p ሊሆን ያ ነገር እንዲሆን ወይንም የመሆን እድሉ probability p ያህል ላይ ነው። ያ probability የሚያሳየው ይሄን ነው። ስለዚህ ፋክት ዛት ይሄ ድምሩ ሰሜሽኑ 1 እንደሚሰጥ የፕሮባቢሊቲዎችን እናውቃለን። follows from properties of geometric series ከጂኦሜትሪክ ሲሪስ ባህሪ የወሰደ ነው። አሁን ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ላይ a less than 1 ከሆነ summation of a the power of x minus 1 ማለት 1 over 1 minus a ጋር እኩል እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ቲዮሪሙ የሚለው ሚኑ ምንድነው? በዚህ ሚኑ 1 over p ነው። እንዲሁም ቫሪያንሱ q over p square ነው። ሞመንት ጀነሬቲንግ ፋንክሽኑ ደግሞ ይሄ ነው። ለምሳሌ suppose that ድሬዳዋ cement manufacturing company products produced by a machine has 5% defective rate በድሬዳዋ የሲሚንቶ ፋብሪካ የሚያመርታቸው የሲሚንቶ ምርቶች 5% የተበላሹ ናቸው ነው ማሽኑ የሚመረቱት። what is the probability that the first defective occurs in the fifth item inspected የመጀመሪያው የተበላሸ ሲሚንቶ በአምስተኛ አይተም ላይ አራት ሲሚንቶዎች 1 2 3 4 ሆኖ አምስተኛው የተበላሸ የሚሆንበት እድል ምን ያህል ነው ነው probability x equal to fifth ላይ 5 ላይ የሚመጣበት ቻንስ probability times 1 minus probability is the power of x minus 1 ነው ፎርሙላ። probabilityው ስንት ነው? 5% ቻንስ ነው ያለው። 5% ማለት 0.05 ነው ሲባዛ 1 minus p 0.05 the power of x 5 ሲቀነስ 1 ነው የሚሆነው 0.05 times ይሄ ሲቀናነስ 0.95 the power of 4 ነው። ይሄን the power of 4 አድርገን በዚህ ማብዛት ነው። እሱም 0.0407 ወይንም ይሄ በፐርሰንት ሲሰራ ስንት ፐርሰንት እድል አለው አምስተኛው የተበላሸ የሚሆንበት? 4% ከ100% 4% ቻንስ አለው ነው። the probability that the first defective occurs in the fifth item በአምስተኛው አይተም የመጀመሪያው የተበላሸ ሲሚንቶ የመምጣት ቻንሱ ይሄን ያህል ነው።